एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज आम आलोचना करवा अच्युतानंद दास विषय। तो पूर्व आलोचना करने पूर्व टे सिलेबस आड़ को देखीदा। चलतु सिलेबस कौन रही। कोड 3 रे देला आमर चर्या गीतिका प्राक सरल साहित्य आउ चर्या गीतिका नाथ साहित्य। प्रायतः आम कोड 3 रो यूनिट 1 टा सारी देचे। चर्या गीतिकाटा नाथ साहित्यटा भी सरी जाइए। आउ पंचसखा साहित्य विषय बलराम दास विषय आलोचना कर सारी। जगन्नाथ दासंकर पार्ट 1 टा आम आलोचना कर पार्ट 2 टा मुझे आज आम आलोचना करवा। आउ बाकी रहा सारला साहित्य सेटा आर मु नेक्स्ट क्लास रे आलोचना करदेवी। आज आम आलोचना करवा अनंत दास, जसवंत दास, अच्युतानंद दास। आशा करी गोटे वीडियो रे तुम मानकर 3टा चैप्टर सारदेवी। बट वीडियोटा भी लेंथली हो पारे। आ कौन करवा बस एग्जाम भी तो पाखे आसूँ ना केत भी कौन नोटिस आसी जापे से तो आम हाथर कथा नुहे ना। तो भावुँ 3टा चैप्टरटा गोटे क्लास में शेष करदेवी। आ बाकी रही जोटा सारला साहित्य से आरंभ नेक्स्ट क्लास करदेवी। और ये सब चैप्टर सर सारापर सिलेक्टेड 1 मार्क 2 मार्क 5 मार्क 1 मार्क 2 मार्क 5 मार्क क्वेश्चन मुझे आसबि। चलतु आरंभ करवा। दिव्य द्रष्टा कवि अच्युतानंद दास कटक जिलार चित्रोत्पल नदी तीरस्थ प्रसिद्ध नेमाल ग्राम प्राय 1 माइल दूरवर्ती ग्रामर तिलकणारे 1482 ख्रीष्टाब्दर माघ शुक्ल एकादशी तिथि जन्मग्रहण करते। यहाँ हूँ जन्म मसीहा जोटा कि से नेमाल ग्रामर प्राय 1 माइल दूरवर्ती तिलकणा ग्राम 1482 माघ शुक्ल एकादशी तिथि जन्मग्रहण करते। पिता थिले दीनबंधु खुंटिया, माता थिले पद्मावती देवी। मन रखिए प्राय भी क्वेश्चन ने जन्मस्थान पिता माता ये सब पड़ुची ना एमती भी कहीपे कि जदि आपण कौन लंग क्वेश्चन लिखुं प्रायतः कवि परिचय निहाती भाव लिखुते जहाँ भी आप कविंर जन्मस्थान कि पिता माता ना मत जो गुड़ाक मत रहा रचनावली कौन कौन रही से सब निहाती भाव लिखे। तापर आसला गजपति राजवंश और सेमानंकर शासन सहित अच्युतानंदकर वंश संपर्कित। अच्युतानंदकर पितामह गोपीनाथ महाती, पितामह थिले गोपीनाथ महाती से क्षेत्र में छामुकरण थिले। अच्युतानंद पिता श्रीक्षेत्र में राजांकर आदेश खुंटिया कर्म कर से साधारणतः खुंटिया नाम परिचित थे। पिता देखे विश्वनाथ खुंटिया दीनबंधु खुंटिया श्रीक्षेत्र राजा आदेश खुंटिया काम कर से साधारणतः खुंटिया नाम परिचित हेले। कौन सी कारणरू दीनबंधु राजऋषि शिकार होई कार्यच्युत होबारु निज ग्राम तिलकणा को सपरिवार फेरीगले। सेठारे अच्युतानंदकर विद्या अध्ययन व्यवस्था है, मात्र से सर्वदा अन्यमनस्क थिबारु विद्या अध्ययन रे आगे पारले नाही। जेतेबेले तिलकणा ग्राम सपरिवार फेरीगले सेठारे अच्युतानंदकर विद्या अध्ययन व्यवस्था करागला, मात्र अच्युतानंद सब बेले अन्यमनस्क थिबारु तांकर कौनसी भाव में विद्या अध्ययन रे आगे पारले नाही। पितामह सहित एकदा श्रीक्षेत्र को बुलवाक जाइथिबारु सही समय श्री चैतन्य सहित साक्षात है। से श्री चैतन्य पदस्पर्श करने मात्रे तांको शरीर दिव्य ज्योति उद्भासित हो उठिला। श्री चैतन्य निर्देश रे सनातन गोस्वामी अच्युतानंद को दीक्षा प्रदान करते। मन रखिए श्री चैतन्य एमती भी परीक्षार क्वेश्चन आसपे क्या निर्देश रे सनातन गोस्वामी अच्युतानंद को दीक्षा प्रदान करते अच्युतानंद गोस्वामी क्या दीक्षा प्रदान करते। आंसर हम सनातन गोस्वामी क्या निर्देश ना श्री चैतन्य को निर्देश रे। मन रखिए ये प्रत्येक धाड़ी आपण इम्पोर्टाट खाली आपण मैंने नोट कर रखिए। मुझे जो गुड़ाक कहूँ आपण मैंने नोट कर रखिए है। चलो तापर आसला किछि दिन पर अच्युतानंद शिष्य मानक गहण कीर्तन करी तीर्थटन बाहरिले। रामेश्वर, चित्रकूट, गोप, मथुरा, वृंदावन इत्यादि स्थान मान भ्रमण कर फेरिबा परे से निजर सखा जशवंत को साक्षात करने अढ़गढ़ नंदी मंदिर ग्राम को यात्रा कले।
ସେଠାରେ 10 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ଚାଲିଲା। ଯଶୋବନ୍ତଙ୍କ ଶାଳକ ରଘୁରାମ ଚମ୍ପତି ଥିଲେ ଅଢଙ୍ଗଗଡ଼ର ଜମିଦାର। ଆଗକୁ ଆମେ ଯଶୋବନ୍ତଙ୍କର ବିଷୟରେ କିଛି ଜାଣିବା। ତାପରେ ତାଙ୍କର କନ୍ୟା ଚମ୍ପାବତୀ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦଙ୍କ ପ୍ରତି ଆକୃଷ୍ଟ ହୋଇ ତାଙ୍କୁ ବିବାହ କରିଥିଲେ। କାଳକ୍ରମେ ତାଙ୍କ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାକୁ ଲାଗିଲା। ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ତାଙ୍କର ଗୋଷ୍ଠୀ ଘର ଗାଦି ସ୍ଥାପିତ ହେଲା। ସେ ଶତାୟୁ ଥିଲେ। 120 ବର୍ଷ ବୟସରେ ଶରୀର ତ୍ୟାଗ କଲେ। ଆଉ ସେହି ସମୟରେ ତାଙ୍କ 16,000 ଶିଷ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲେ। ଏଗୁଡ଼ା କିଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ନାହିଁ। ତାପରେ ଆସିଲା ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ କ'ଣ ସବୁ ରଚନା କରିଥିଲେ, ତାଙ୍କର ରଚନାବଳୀ ଗୁଡ଼ାକ ଦେଖିବା। ପଞ୍ଚସଖା ମଣ୍ଡଳୀରେ ତୃତୀୟ ସଖା ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଦାସ ବହୁ ଗ୍ରନ୍ଥ ରଚିତା, ଯେପରିକି ଅଣାକାର ସଂହିତାରେ ନିଜ ରଚିତ ଗ୍ରନ୍ଥଗୁଡ଼ିକ ସଂଖ୍ୟାରେ କହିଛନ୍ତି 36 ସଂହିତା, 78 ଗୀତା, ବଂଶାନୁ 27 ଉପବଂଶାନୁ 12 ଖଣ୍ଡେ, ବେନି ଭବିଷ୍ୟ 7 ଖଣ୍ଡରେ। ପଦ ପଦ୍ୟାବଳୀ ଲକ୍ଷେକେ ଯେ ଗ୍ରନ୍ଥ, ସବୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ମହିମା। ତୋ ଆଗେ କହିଲି ବରଜ କୁମାର, ବ୍ରହ୍ମ ସାରସ୍ୱତ ସୀମା। ଏଇଟା ଅଣାକାର ସଂହିତାରେ ସେ ନିଜର ରଚନା ଗୁଡ଼ିକର ସମ୍ବନ୍ଧରେ କହିଛନ୍ତି। ଯେପରିକି ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମେ ଆସିଲା ତାଙ୍କର ହରିବଂଶ। ଆପଣମାନେ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଥିବେ ହରିବଂଶ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଦାସ ରଚନା କରିଥିଲେ। ଶୂନ୍ୟ ସଂହିତା, ଗୋପାଳ ଉଗାଳ, ଅନନ୍ତ ପୋଇ, 84 ଯନ୍ତ୍ର, ମଣବରଣ ଗୀତା, ବ୍ରହ୍ମ ସଂକୁଳି, ଅଣାକାର ସଂହିତା, ଗୁରୁଭକ୍ତି ଗୀତା, 84 ଚକ୍ର, ଅଷ୍ଟଗଜୁରୀ। ଏତେ ସବୁ ମନେ ରଖିବାର ନାହିଁ ଆପଣମାନଙ୍କର। ବେଶ 4ଟା ମନେ ରଖିଲେ ବି ଚଳିବ। ବସ୍ ଆପଣମାନେ ହରିବଂଶ ମନେ ରଖିବେ। ଶୂନ୍ୟ ସଂହିତା, ଗୋପାଳ ଉଗାଳ, ଗୁରୁଭକ୍ତି ଗୀତା, ଅଷ୍ଟଗଜୁରୀ, ଗରୁଡ଼ ଗୀତା। ଆଉ ଗୋଟେ ଏଠି ଆସିଲା ଅଣାକାର ସଂହିତା। ଆଉ ତାଙ୍କର ଅଛି ଏଠି ଦେଲା ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ସେ ରଚନା କରିଥିଲେ। ବସ୍ 24 ପଟଳ, ବାଖର କୋଇଲି। ଆଉ ଏଠି ଦେଇଛି ବସ୍ ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ। ବସ୍ ଏତିକି ଆପଣମାନେ ମନେ ରଖିବେ। 4ଟା 5ଟା ମନେ ରଖିବେ। ତାପରେ ତାଙ୍କର ହେଲା ହରିବଂଶ। ଆପଣମାନେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏହି ଗ୍ରନ୍ଥଟି ଖୁବ୍ ଆଦୃତ। ବଳରାମ ଦାସଙ୍କ ଦାଣ୍ଡି ରାମାୟଣ, ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କ ଭଳି ଭାଗବତ ଭଳି ଏହା ଅତି ଲୋକପ୍ରିୟ। ଯେପରି ଆମେ ପୂର୍ବ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ, ଯେପରି ବଳରାମ ଦାସଙ୍କ ଦାଣ୍ଡି ରାମାୟଣ ହେଉ ବା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଭାଗବତ ଭଳି ଏହା ଅତି ଲୋକପ୍ରିୟ, ସେହିପରି ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଦାସଙ୍କର ହରିବଂଶ ବି ବହୁତ ଲୋକପ୍ରିୟ। ଏ ହରିବଂଶ ତାର 7 ଖଣ୍ଡରେ ବିଭକ୍ତ ହେତୁ ଏହାକୁ 7 ଖଣ୍ଡିଆ ହରିବଂଶ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଗ୍ରନ୍ଥର ମଙ୍ଗଳାଚରଣରେ ପ୍ରଥମେ ଗଣନାଥ, ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟରେ ସର୍ବମଙ୍ଗଳା, ତୃତୀୟରେ ହରି, ଚତୁର୍ଥରେ ଶାରଦା ବା ସରସ୍ୱତୀ, ଶେଷରେ ପୁନର୍ବାର ଦୀନବନ୍ଧୁ ଭଗବାନଙ୍କର ବନ୍ଦନା ଗାଇ କରିଛନ୍ତି। ହେଲା। ତାପରେ ଆସିଲା ପ୍ରଥମ ଖଣ୍ଡରେ ନନ୍ଦ ଜନ୍ମ, କଂସ ଜନ୍ମରେ ବିବରଣୀ ପ୍ରଦତ୍ତ। ହରିବଂଶରେ ପ୍ରଥମ ଖଣ୍ଡରେ ନନ୍ଦ ଜନ୍ମ, କଂସ ଜନ୍ମ ବିବରଣୀ ପ୍ରଦତ୍ତ ହୋଇଛି। ସେଠାରେ ଗୋପପୁର ମଥୁରାରେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ପରେ ବଳରାମ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଜନ୍ମ ବିବରଣୀ ସ୍ଥାନ ପାଇଛି। ଦ୍ୱିତୀୟ ଖଣ୍ଡରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ବାଲ୍ୟଲୀଳା ବର୍ଣ୍ଣିତ ରହିଛି। ତାପରେ ଆସିଲା ତାଙ୍କର ଏହି ହରିବଂଶ ଗ୍ରନ୍ଥଟି ଦାଣ୍ଡିବୃତ୍ତରେ ରଚିତ। ମନେ ରଖିବେ, ହରିବଂଶ ଗ୍ରନ୍ଥଟି ଦାଣ୍ଡିବୃତ୍ତରେ ରଚିତ। ସରଳ ସର୍ବଜନବୋଧ୍ୟ ଭାଷାରେ ରଚିତ ହୋଇଥିବାରୁ ଏହା ଲୋକପ୍ରିୟତା କାଳେ କାଳେ ସଂରକ୍ଷିତ ହୋଇ ରହିଛି। ତାପରେ ଆସିଲା ତାଙ୍କର ଶୂନ୍ୟ ସଂହିତା। ହରିବଂଶ ଭଳି ଏହା କବିଙ୍କର ଅନ୍ୟ ଏକ ବିଶିଷ୍ଟ କୃତି। ଏହି ଗ୍ରନ୍ଥରେ ବହୁ ମୁଦ୍ରିତ ସଂସ୍କରଣ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ମାତ୍ର ଏଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ବହୁ ତାରତମ୍ୟ ରହିଛି। କେଉଁଠି 30 ଅଧ୍ୟାୟ ତ ଅନ୍ୟ କେଉଁଠି 41 ଅଧ୍ୟାୟ। ପଣ୍ଡିତ କୁରାମଣି ପାଠି ଶର୍ମା ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ କେତେକ ପୋଥି ସଂଗ୍ରହ କରି ମତ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଶୂନ୍ୟ ସଂହିତା ପ୍ରକୃତରେ 108 ଅଧ୍ୟାୟ ବିଶିଷ୍ଟ ଏକ ବିରତ ଗୀତା। ଯେପରି ପଣ୍ଡିତ କୁରାମଣି ପାଠ ଶର୍ମା ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ କେତେକ ପୋଥି ସଂଗ୍ରହ କରି ସେ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ ଯେ ଶୂନ୍ୟ ସଂହିତା ପ୍ରକୃତରେ 108 ଅଧ୍ୟାୟ ବିଶିଷ୍ଟ ଏକ ବିରାଟ ଗୀତା।
ଶୂନ୍ୟ ସଂଗୀତରେ ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବରେ କାବ୍ୟ ପରିକଳ୍ପନା କରାଯାଇଥିଲେ ହେଁ ଧର୍ମ ଦର୍ଶନ ପ୍ରକ୍ଷାପକ କବିଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ବୋଲି ମନେ ହୁଏ। ଏହା ଶୂନ୍ୟ ଭଜନପନ୍ଥୀମାନଙ୍କର ଏକ ପ୍ରମାଣିକ ଗ୍ରନ୍ଥ। ମନେ ରଖିବେ, ଏହା ଶୂନ୍ୟ ଭଜନପନ୍ଥୀମାନଙ୍କର ଏକ ପ୍ରମାଣିକ ଗ୍ରନ୍ଥ। ଶିଷ୍ୟ ରାମଦାସଙ୍କ ଶୂନ୍ୟ ତତ୍ତ୍ୱ ସମ୍ପର୍କୀୟ ପ୍ରଶ୍ନର ଯେଉଁ ଜ୍ଞାନୋପଦେଶମୂଳକ ଉତ୍ତର କବି ଦାବୀ କରିଛନ୍ତି, ତାହା ହିଁ ଶୂନ୍ୟ ସଂଗୀତର ଉପଜୀବ୍ୟ ବିଷୟବସ୍ତୁ। ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ ଶାରଳା ଦାସ ତାଙ୍କ ମହାଭାରତରେ ଏହି ଶୂନ୍ୟ ତତ୍ତ୍ୱ ସମ୍ପର୍କୀୟ ବିବରଣୀ ଅର୍ଥାତ୍ ଶୂନ୍ୟ ଓ ଶୂନ୍ୟ ପୁରୁଷ ସମ୍ପର୍କରେ କିଛି ଉଲ୍ଲେଖ କରିଥିଲେ, ମାତ୍ର ସେ ସବୁକୁ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ରୂପରେଖ ଦେଇପାରିନଥିଲେ। ଏଗୁଡ଼ା କିଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ନାହିଁ, ଯେଉଁଗୁଡ଼ା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ମୁଁ କହିଦେଉଛି, ଆପଣମାନେ ସବୁ ନୋଟ୍ କରି ରଖନ୍ତୁ। ତାପରେ ଆସିଲା ତାଙ୍କର ଆଉ ଏକ ରଚନା ଅଣାକାର ସଂହିତା। ଅଣାକାର ତତ୍ତ୍ୱକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ରଚିତ ହୋଇଥିବାରୁ ଏହାର ଏପରି ନାମକରଣ ହୋଇଛି। ଏହାର ନାମକରଣ ପଛରେ ବିଶେଷ କିଛି କାରଣ ଅଛି, ଯେଉଁଟାକି ଅଣାକାର ତତ୍ତ୍ୱକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ରଚିତ ହୋଇଥିବାରୁ ଏହାର ନାମ ଅଣାକାର ସଂହିତା ହୋଇଛି। ଗ୍ରନ୍ଥର ଆରମ୍ଭରେ ହୋଇଛି ବିଶ୍ବେଶ୍ୱରଙ୍କ ବନ୍ଦନାରେ। ଏହି ଗ୍ରନ୍ଥର ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ବିଶ୍ବେଶ୍ୱରଙ୍କ ବନ୍ଦନାରେ, ମନେ ରଖିବେ। ତାପରେ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦଙ୍କର ଶିଷ୍ୟ ରାମଦାସ ତାଙ୍କୁ ନାମତତ୍ତ୍ୱ ସମ୍ବନ୍ଧ ସମ୍ୟକ ଧାରଣା ଦେବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ନାମରେ ମହିମା ବଖାଣି କହିଛନ୍ତି ଯେ ମୂଳ ପରେ ବ୍ରହ୍ମା, ଗୀତା ଭାଗବତ ପୁରାଣ ଆଦିର ମୂଳରେ ନାମ ହିଁ ବିଦ୍ୟାନାମ। ନାମ ସାରା ପୃଥିବୀ ବ୍ୟାପିଛି। କର୍ମକୁ ସେ ସକଳ ଦୁଃଖର କାରଣ ବୋଲି ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ କର୍ମପଥ ତ୍ୟାଗ କରି ଅକର୍ମ ପଥରେ ଗତି କଲେ ମୁକ୍ତି ମିଳେ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ତାଙ୍କର ଉପଦେଶ ରହିଛି, ଏଣୁ କରି କର୍ମ ଅଟଇ ଯେ ଭ୍ରମ, ପରତେ ତାକୁ ନ ଯିବୁ, ଅକର୍ମେ ନିଶ୍ଚଳେ ବାସୁଦେବ ଭକ୍ତି, ଅନୁବରତେ ମଜିବୁ। ଏଇଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ନାହିଁ। ତାପରେ ଏଇ ଅଣାକାର ସଂଗୀତାର ଗ୍ରନ୍ଥଟା 162 ପଦ ବିଶିଷ୍ଟ, ମନେ ରଖିବେ, ବଙ୍ଗଳା ରାଗରେ ରଚିତ। ତାପରେ ତାଙ୍କର ଆଉ ଏକ ରଚନା ବ୍ରହ୍ମସଙ୍କୁଳି, ତା କିଛି ନାହିଁ। ବ୍ରହ୍ମସଙ୍କୁଳି ଗଲା। ତାପରେ ଆସିଲା ତାଙ୍କର ଗୁରୁ ଭକ୍ତି ଗୀତା, ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦଙ୍କର ଏକ ବିଶିଷ୍ଟ ରଚନା। ଏଇଟି ମଧ୍ୟ ଗୁରୁ ଶିଷ୍ୟଙ୍କର କଥୋପକଥନ ଛଳରେ ରଚିତ। ଏଇଟା ଯେଉଁଟାକି ଗୁରୁ ଭକ୍ତି ଗୀତା ତାଙ୍କର ରଚନା ଥିଲା, ଗୁରୁ ଶିଷ୍ୟଙ୍କ କଥୋପକଥନରେ ରଚିତ। ମନେ ରଖିବେ, ପରୀକ୍ଷାରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିପାରେ। ଗୁରୁ ଭକ୍ତି ଗୀତା କାହା କଥୋପକଥନ ଛଳରେ ରଚିତ? ଯେଉଁଟାକି ଗୁରୁ ଓ ଶିଷ୍ୟ କଥୋପକଥନ ଛଳରେ ରଚିତ। ଗୁରୁ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଦାସ ଶିଷ୍ୟ ରାମଦାସଙ୍କୁ ରାମଦାସ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଶିଷ୍ୟବର୍ଗଙ୍କୁ ଦେଇଥିବା ଧର୍ମତତ୍ତ୍ୱମୂଳକ ଉପଦେଶ ସେଥିରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଛି। ଏଠି ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ ଆସିଲା ଗୁରୁ ଭକ୍ତି ଗୀତାରେ, ଯେମିତି ଗୋଟେ ଗଲା। ତାପରେ ଆସିଲା ଏହି ଗ୍ରନ୍ଥରେ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦଙ୍କର ଗୁରୁ ପରମ୍ପରା ଓ ଶିଷ୍ୟ ପରମ୍ପରାର ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି। ଦୋଳି ଗ୍ରାମର ସନାତନ ଦାସ ବା ଶ୍ରୀ ଚରଣ ଗୋସାଇଁ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦଙ୍କର ଗୁରୁ। ମନେ ରଖିବେ, ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦଙ୍କର ଗୁରୁ ଶ୍ରୀ ଚରଣ ଗୋସାଇଁ। ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ବିଭିନ୍ନ ଜାତିର ଶିଷ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ପ୍ରଧାନ ଶିଷ୍ୟ ଥିଲେ ରାମଦାସ। ସେ ଜାତିରେ ଥିଲେ କ'ଣ? ମୋର ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦଙ୍କର ପ୍ରଧାନ ଶିଷ୍ୟ ଥିଲେ କି ରାମଦାସ, ସେ ଜାତିରେ ଥିଲେ କମାର। ମନେ ରଖିବେ। ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଶିଷ୍ୟ ଥିଲେ ଯିଏକି ଜାତିରେ କୁମ୍ଭାର, ଅନେକ ଜାତିରେ ଗୋପାଳ, ମୁକୁନ୍ଦ, ବତ୍ସ, ଅନନ୍ତ, ପବନ, ସୁଦାମ, ଯାଦବ, ବାଳକ, ମଧୁ, ଏଇସବୁ ଶିଷ୍ୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ତାଙ୍କର ପ୍ରଧାନ ଶିଷ୍ୟ କି ରାମଦାସ ଥିଲେ, ଯିଏକି ଥିଲେ ଜାତିରେ କମାର। ତାପରେ ଆସିଲା ତାଙ୍କର ଆଉ ଏକ ରଚନା ଗୋପାଳ ଉଗାଳ। ଏହି ଗ୍ରନ୍ଥଟି ଅତି ଲୋକପ୍ରିୟ। ଏହା ଏକ କ୍ଷୁଦ୍ର ରଚନା ଭାବରେ ଉପଲବ୍ଧ ହୁଏ, ମାତ୍ର ଏତେ ମିଳିଥିବା ଏହାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପୋଥିରୁ ଜଣାଯାଏ ଯେ ଏହା ଆକାରରେ ବିରାଟ। ହାସ ପରିହାସ ଛଳରେ ରଚିତ। ଏଇଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ। ଗୋପାଳ ଉଗାଳ ହାସ ପରିହାସ ମାନେ ପ୍ରଶ୍ନୋତ୍ତର ଛଳରେ ରଚିତ। ଏଥିରେ ରାଧାକୃଷ୍ଣ ତତ୍ତ୍ୱ, ବଂଶୀ ତତ୍ତ୍ୱ, ପୁରାଣ ତତ୍ତ୍ୱ, ବୃନ୍ଦାବନ ତତ୍ତ୍ୱ, ଏହିସବୁ ତତ୍ତ୍ୱ ରହସ୍ୟ, ଗରୁଡ଼ ହନୁମାନ ଯୁଦ୍ଧ, ରୁକ୍ମିଣୀଙ୍କର ସୀତାବେଶ, ଷୋଡ଼ଶ ଚକ୍ର ସାଧନା, ମାର୍ଗ ପଦ୍ଧତି ପ୍ରଭୃତି ନାନା ରହସ୍ୟମୂର୍ଣ୍ଣ ତତ୍ତ୍ୱର ଅବଧାରଣା କରାଯାଇଛି। ଯେଉଁଟା କିଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ନାହିଁ। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଯଶୋବନ୍ତ ଦାସ।
ମୁଁ କହିଥିଲି 3ଟା ଚैप्टर आमे गोटे वीडियो रे शेष करदेबा बट वीडियोटा भी बहुत लेंथली हो पारे कौन करबा एडजस्ट करदेबे। यशवंत दास जगतसिंहपुर जिलार अंतर्गत अढ़ंगगड़ ग्राम में जन्मग्रहण कले। तांको पिता जगु मल्लिक माता थिले रेखादेवी मन रखिए। से अढ़ंगगड़ ग्राम में जन्मग्रहण करले। तांको पिता थिले जगु मल्लिक माता थिले रेखादेवी। से जाति थिले महानायक बा क्षत्रिय। वैष्णव दीक्षा ग्रहण करने पर से दास संज्ञाधारी ग्रहण करते। आसला अच्युतानंदकर उदय कहानी अनुसार 1487 ख्रीष्टाब्द में जन्मग्रहण करते। आउ तांकर पिला दिनरू जशवंत हृदय रे भक्ति भाव में भद्रक होता। से 12 वर्ष बयस गृह त्याग कर सन्यास भाव में भारतर विभिन्न तीर्थ स्थान भ्रमण करते। जो थे कि पुरी रे तांकर साक्षात होता श्री चैतन्य सहित। सेठारे से दीक्षा ग्रहण कर किछि समय कटाई थिले। तापर निज ग्राम को फेरी आसी अढ़ंगगड़र तत्कालीन जमीदार रघुराम चंपती भग्नी अंजना को पाणी ग्रहण करथिले। तापर तांकर एड़ा किछि इम्पोर्टेंट नाही किछि नाही। तांकर आसला तांकर रचनावली जो थे कि तांकर शिव स्वरोदय प्रेम भक्ति ब्रह्म गीता गोविंद चंद्र जंत्र बोली मंत्र बोली लोई गीता आत्मपरचय गीता अढ़ंगगड़ मालिका रास हेतु उदय भागवत धान चोरी बाघ लीला ये सब ये मन रखिए। तापर प्रथम रचना शिव स्वरोदय जोटा कि जशवंत दासंकर यही ग्रंथटी रचना कर संस्कृत ग्रंथ स्वरोदय लेसर अवलंबन में मन रखिए। शिव स्वरोदय ग्रंथटा रचित होती संस्कृत ग्रंथ स्वरोदय लेसर अवलंबन में जो थे कि शिव पार्वती कथोपकथन रीति ग्रंथटीर विषय वस्तु परिवेशित होती। आउ स्वर विज्ञान एक जटिल शास्त्र यह आयत्त करें दीर्घ जीवन लाभ हुए। सिद्ध साधक मानक मध्य यही विद्या सीमित होइथिबारु सेमाने दीर्घ जीवन धारण करने को सुजोग केवल पाउले। साधारण जनता यार उपयोगिता संबंध में अज्ञ थिले। तापरे मूल स्वरोदय लेस ग्रंथटी सरल सहजबोध संस्कृत भाषा रचित। मूल ग्रंथटी को तत्व को अभ्रांत स्पष्ट भाव में सरल ओडिया भाषा कवि बुझाई पारिजंती। आउ एथि निमंते जो पराकाष्ठ देखाई ताहा संस्कृत भाषा तांकर गभीर व्युत्पत्ति थिबार यथार्थ परिचय प्रदान करे। मूल ग्रंथटी 21 अध्याय समाप्त होबार आलोच्य ग्रंथटी मध्य 21 अध्याय समाप्त होइछि। जेपरि शिव स्वरोदय ग्रंथटा 21 अध्याय समाप्त होगा परी आलोच्य ग्रंथटी स्वरोदय लेस जोटा रही सेपरी 21 अध्याय समाप्त होइछि। समग्र ग्रंथर पद संख्या होछि 475। तापर आसला ये एक यार नामकरण पछरे किसी रहस्य अच्छी जो थे कि शिवों मुखरे स्वरर वैशिष्ट्य प्रतिपादित होइथिबारु यार नाम शिव स्वरोदय रखिथिबार मन हुए देला। शिवों मुखरे स्वरर वैशिष्ट्य प्रतिपादित होइथिबारु यार नामकरण होइतो शिव स्वरोदय होइथिबार मन हुए। तापर आउ एक रचनावली तांकर आसला प्रेम भक्ति ब्रह्म गीता जो थे कि ज्ञान मिश्र भक्ति मार्गर साधक जशवंत दास ज्ञान भक्ति तत्व परिवेषण करिसेंती। पुणी से चैतन्य भक्त होइथिबारु तांकर प्रेम भक्ति तत्व मध्य एथिरे परिवेषण करने को से आदौ भूली नांती। जेपरि ग्रंथर आरंभ रे कवि जगन्नाथ शिव और सरस्वती गणेशंकर वंदना गान करिसेंती। तापरे व्यासदेव को प्रणाम जनाई विषय वस्तु उपस्थापन करिसेंती। विषय वस्तु आरंभ में सृष्टि किया विवरणी प्रदत्त होइछि। जेपरि राधाकृष्णकर जन्म सेमानक जुगल रूप सेमानकर नित्य जीवन परम विवाह विहार शरीर मध्यस्थ सप्तवर्ण तत्व एपरि भाव में तांकर वर्णना एथिरे सन्निवेशित होइछि। एई अध्यायटा 5टी अध्याय समाप्त होइछि। नवाक्षरी गजुरी वृत्त रचित मन रखिए। तापर तांकर आउ एक रचना आसला गोविंद चंद्र
ଯଶୋବନ୍ତ ଦାସଙ୍କର ଅତି ଜନପ୍ରିୟ ଗ୍ରନ୍ଥ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ। ତାଙ୍କ ବଙ୍ଗଦେଶର ରାଜା ଗୋବିନ୍ଦ ଚନ୍ଦ୍ର ଅଳ୍ପାୟୁଷ ବୋଲି ତାଙ୍କ ମାତା ମୁକ୍ତା ଦେବୀ ଜାଣିପାରିଛନ୍ତି। ସେ ତାଙ୍କ ପୁତ୍ରକୁ ଉପଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ସର୍ବସ୍ୱ ତ୍ୟାଗ କରି ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ହେବା ପାଇଁ। ଗୋବିନ୍ଦ ଚନ୍ଦ୍ର ମହାଯୋଗୀ ହାଡ଼ିପାଙ୍କର ଶିଷ୍ୟତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ କି ଗୋବିନ୍ଦ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଅଳ୍ପ ଆୟୁଷ ହେଇଥିଲା ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ମାତା ମୁକ୍ତା ଦେବୀ ଜାଣିପାରିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ଜାଣିପାରିବାରୁ ତାଙ୍କ ପୁତ୍ରକୁ ଉପଦେଶ ଦେଇଥିଲେ ସର୍ବସ୍ୱ ତ୍ୟାଗ କରି ସନ୍ନ୍ୟାସ ହେବା ପାଇଁ। ସେତେବେଳେ ଗୋବିନ୍ଦ ଚନ୍ଦ୍ର କ'ଣ କଲେ ନା ମହାଯୋଗୀ ହାଡ଼ିପାଙ୍କର ଶିଷ୍ୟତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କଲେ। ହାଡ଼ିପା ପୂର୍ବ ସାବରୁ ରାଜାଙ୍କ ପ୍ରସାଦରେ ମେହେନ୍ତାର କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିଯୁକ୍ତି ଥିବାରୁ ତାଙ୍କର ଏପରି ନାମକରଣ ହୋଇଥିଲା। ପ୍ରଥମେ ଗୋବିନ୍ଦ ଚନ୍ଦ୍ରକୁ ସଂଯମୀ କରିବା ପାଇଁ ଗୁରୁ ହାଡ଼ିପା ତାଙ୍କୁ ବହୁତ କଠୋର ପରୀକ୍ଷାରେ ସମ୍ମୁଖୀନ କରିଛନ୍ତି। ଶେଷରେ ସେ କୃତକାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଛନ୍ତି। ଗୁରୁଙ୍କଠାରେ ପ୍ରାପ୍ତ ମନୋଜ୍ଞାନ କଠୋର ସାହାଯ୍ୟରେ ସ୍ୱର୍ଗ ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ସପ୍ତଦ୍ୱୀପ ଭ୍ରମଣ କରାଇଛନ୍ତି। ଦୀର୍ଘ 24 ସୂଚିବନ୍ତ ଜୀବନଯାପନ କରି ସେ ସିଦ୍ଧପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି, ମୃତ୍ୟୁକୁ ଜୟ କରିପାରିଛନ୍ତି। ଟିକେ ପିଲାମାନେ ତାପରେ ଆସିଲା ତାଙ୍କର ଏହାର ଅନୁସରଣରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳରେ ଯେପରି ଟୀକା ଗୋବିନ୍ଦ ଚନ୍ଦ୍ର ରଚନା ହେଇଥିଲା। ଗୋବିନ୍ଦ ଚନ୍ଦ୍ର ରଚୟିତା ଗଲେ ଯଶୋବନ୍ତ ଦାସ। ଗୋବିନ୍ଦ ଚନ୍ଦ୍ର ଯଶୋବନ୍ତ ଦାସ। ଗୋବିନ୍ଦ ଚନ୍ଦ୍ର ତ ଯଶୋବନ୍ତ ଦାସ। ଏଠି ପରେ ପରେ ଟୀକା ଗୋବିନ୍ଦ ଚନ୍ଦ୍ର ନାମକ ଏକ ପ୍ରାମାଣିକ ଗ୍ରନ୍ଥ ପ୍ରକାଶ ହେଇଥିଲା, ଯାହାର ରଚୟିତା ହେଉଛନ୍ତି ଯୋଗୀନ୍ଦ୍ର ଦୈବକ୍ୟ ବିପ୍ର। ତାର ଅନେକ ପୁସ୍ତକରେ ଏହାର ରଚୟିତାଙ୍କ ନାମ ଉଦ୍ଧବ ଦାସ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି। ହେଲେ ପ୍ରକୃତ ରଚୟିତା ଥିଲେ ଟୀକା ଗୋବିନ୍ଦ ଚନ୍ଦ୍ରର ଯୋଗୀନ୍ଦ୍ର ଦୈବକ୍ୟ ବିପ୍ର। ମନେ ରଖିବେ, ଆଦୌ ବି କନଫ୍ୟୁଜ୍ ହେବେ ନାହିଁ। ଗୋବିନ୍ଦ ଚନ୍ଦ୍ରର ରଚୟିତା ଥିଲେ ଯଶୋବନ୍ତ ଦାସ, ଟୀକା ଗୋବିନ୍ଦ ଚନ୍ଦ୍ର ଥିଲେ ଯୋଗୀନ୍ଦ୍ର ଦୈବକ୍ୟ ବିପ୍ର। ଯଦି ବି ଅନେକ ପୁସ୍ତକରେ ଏହାର ରଚୟିତାର ନାମ ଦିଆଯାଇଥିଲା ଉଦ୍ଧବ ଦାସ, ହେଲେ ତାର ପ୍ରକୃତ ରଚୟିତା ଥିଲେ ଦୈବକ୍ୟ ବିପ୍ର ହେଲା। ତାପରେ ଆସିଲା ତାଙ୍କର ପଞ୍ଚସଖାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କନିଷ୍ଠ ସେ ଶିଶୁ ଅନନ୍ତ ଦାସ। ଯେପରି ଶିଶୁ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ସେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେତୁ ସେ ଶିଶୁ ଅନନ୍ତ ଦାସ ନାମରେ ପରିଚିତ ଥିଲେ। ଶିଶୁ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଥିଲେ। ସେ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାର ବାଲିପାଟଣା କରଣକୂଳରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଭିନ୍ନ ମତରେ ସେ କୋଣାର୍କ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅଧିବାସୀ ଥିଲେ। ତାଙ୍କ ପିତାଙ୍କ ନାମ ଥିଲା କପିଳ ମହାନ୍ତି, ମାତାଙ୍କ ନାମ ଥିଲା ଗୌରୀ ଦେବୀ। ତାଙ୍କ ଜନ୍ମକାଳ ସମ୍ଭବତଃ 1493 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ, କିନ୍ତୁ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦଙ୍କର ଉଦୟ କାହାଣୀ ଅନୁସାରେ ସେ 1486 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିବାର ମନେ ହୁଏ। ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଦାସଙ୍କର ଖଣ୍ଡଗିରି ପୀଠରେ ନିଜର ସାଧକ ଜୀବନ ଅତିବାହିତ କରିଥିବାର ଜଣାଯାଏ। ତାଙ୍କ ଆଉ ଏଠି ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପଏଣ୍ଟଟେ ଦେଇନି। ତାଙ୍କ ମାତା ଯେପରି ଗୌରୀ ଦେବୀ ତାଙ୍କୁ ଅଗଣୀ ନାମରେ ଡାକୁଥିଲେ। ସାର୍ ଏଇଟା ହେଉଛି ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଦାସ ହେଲା। ତାପରେ ଆସିଲା ଜନଶ୍ରୁତି ଅନୁସାରେ ସେ କୋଣାର୍କଠାରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତାଙ୍କ ଠାରୁ ଆଦେଶ ପାଇଥିଲେ ଯେ ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟଙ୍କ ଠାରୁ ସାକ୍ଷାତ କରିବା ପାଇଁ। ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟ ସାକ୍ଷାତ କରି ସେ ତାଙ୍କଠାରୁ ବୈଷ୍ଣବ ଦୀକ୍ଷା ସୂର୍ଯ୍ୟ ଏକାକ୍ଷର ମନ୍ତ୍ର ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିଲେ। ଏଇଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ। ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟ ବୈଷ୍ଣବ ଦୀକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଏକାକ୍ଷର ମନ୍ତ୍ର ପ୍ରାପ୍ତ କରିଥିଲେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତାଙ୍କ ଠାରୁ, ଯେଉଁଟାକି ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତାଙ୍କ ଠାରୁ 1000 ଶ୍ଲୋକ ଶିକ୍ଷା କରି ଏହା ବଳରେ ଅନେକ ମାଳିକା ସେ ରଚନା କରିଥିବାର ଶୁଣିବାକୁ ମିଳେ। ଅନନ୍ତକୁ ଶିଶୁ ଅନନ୍ତ କହିବା ପଛରେ ଏକ ରହସ୍ୟମୟ କାରଣ ରହିଛି, ଯେଉଁଥିରେ କି ତାଙ୍କର ଏହା ଈଶ୍ୱର ଦାସଙ୍କ ଚୈତନ୍ୟ ଭାଗବତ ଦ୍ୱାରା ସମର୍ଥିତ। ଅନନ୍ତ ଦାସ ଯୋଗସିଦ୍ଧ ଥିବାରୁ ଶିଶୁ ରୂପରେ ରୁକ୍ମିଣୀଙ୍କ କୋଳରେ ବସିଥିବାରୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ତାଙ୍କ ଯୋଗରେ ପ୍ରୀତ ହୋଇ ତାଙ୍କୁ ଶିଶୁ ଉପାଧିରେ ଭୂଷିତ କଲେ। ତାଙ୍କର ନାମକରଣ ପଛରେ ଅନେକ କିଛି ରହସ୍ୟ ଥିଲେ। ପ୍ରଥମତଃ ଆମେ ଦେଖିଲେ ସେ ଶିଶୁ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ହେତୁ ତାଙ୍କର ଶିଶୁ ଅନନ୍ତ ଦାସ ରଖାଯାଇଛି। ଆଉ ଏକ କାରଣ, ଯେପରିକି ଅନନ୍ତ ଦାସ ଯୋଗ ସିଦ୍ଧ ଥିବାରୁ ଶିଶୁ ରୂପରେ ରୁକ୍ମିଣୀଙ୍କ କୋଳରେ ବସିଥିବାରୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ତାଙ୍କୁ ଯୋଗରେ ପ୍ରୀତ ହୋଇ ଶିଶୁ ଉପାଧିରେ ଭୂଷିତ କରିଥିଲେ। ଫଳରେ ସେ ଶିଶୁ ଅନନ୍ତ ଦାସ ନାମରେ ପରିଚିତ ହେଲେ। ତାଙ୍କର
ଅନେକ ଶିଷ୍ୟ ଥିଲେ, ଯେପରିକି ତାଙ୍କର ସିଦ୍ଧ ବାରଙ୍ଗ ଓ ହଂସଦାସ 2 ଜଣ ପ୍ରଧାନ ଶିଷ୍ୟ ଥିଲେ। ମନେ ରଖିବେ, ପରୀକ୍ଷାରେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିପାରେ। ଶିଶୁ ଅନନ୍ତ ଦାସଙ୍କର 2 ଜଣଙ୍କ ଶିଷ୍ୟ ନାମ ଲେଖ, ଯେପରି ସିଦ୍ଧ ବାରଙ୍ଗ ଦାସ, ସିଦ୍ଧ ବାରଙ୍ଗ ଓ ହଂସ ଦାସ 2 ଜଣ ତାଙ୍କର ପ୍ରଧାନ ଶିଷ୍ୟ ଥିଲେ। ତାପରେ ଆସିଲା ତାଙ୍କର ରଚନାବଳୀ। ତାଙ୍କର ରଚନାବଳୀ ଆସିଲା ଯେଉଁଥିରେ କି ପ୍ରଥମରେ ଆସିଲା ହେତୁ ଉଦୟ ଭାଗବତ, ଚୁମ୍ବକ ମାଳିକା, ଅଣାକାର ଶବଦ, ଅର୍ଥତାରିଣୀ, ଭଜନ ତତ୍ତ୍ୱ, ମନ୍ତ୍ର ଚନ୍ଦ୍ରିକା, ଆଉ ଆସିଲା ଏକ ଉଦେ ବାଖରା। ଏତେ ବେଶୀ କିଛି ମନେ ରଖିବା ନାହିଁ, 4-5ଟା ଆପଣମାନେ ବେଶ ମନେ ରଖିବେ। ଆଉ ତାଙ୍କର ଆସିଲା ଯନ୍ତ୍ର ଟୀକା, ଗୁପ୍ତ ଟୀକା, ଯନ୍ତ୍ର ଟୀକା ଆଉ ବୈଷ୍ଣବ ପୁରାଣ। ଏତିକି ମନେ ରଖିବେ। ତାପରେ ଏଗୁଡ଼ା ସ୍କ୍ରିନଶଟ୍ ନେଇଯାଆନ୍ତୁ, ଏଗୁଡ଼ା କିଛି ନାହିଁ। ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ରଚନା ହେତୁ ଉଦୟ ଭାଗବତ, ସ୍କ୍ରିନଶଟ୍ ନେଇଯାଆନ୍ତୁ। ତ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ଥିଲା। ଆଉ ଗୋଟେ ୟୁନିଟ୍ ଅଛି ଯେଉଁଥିରେ କି ତାଙ୍କର କୋର୍ 3 ଆଉ ଗୋଟେ ଚାପ୍ଟର ସାରିଦେଲେ ଆମର କୋର୍ 3ର କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଯିବ। କୋର୍ 3 ଆମର କମ୍ପ୍ଲିଟ୍, ଖାଲି ୟୁନିଟ୍ 2ଟା ବାକି ଅଛି। ୟୁନିଟ୍ 2ଟା ସାରିଦେଲେ ଆମର କୋର୍ 3 କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଯିବ। ଆପରେ ଆମର ଆପରେ ଦେଖିବା ଆମେ 1 ମାର୍କ, 2 ମାର୍କ, 5 ମାର୍କର ସିଲେକ୍ସନ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ତ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଆମ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ଜଏନ୍ କରିନାହାନ୍ତି, ଯାଇକି ଜଏନ୍ କରନ୍ତୁ। ଆର ମୁଁ PDFଟା ପ୍ରୋଭାଇଡ଼୍ କରିଦେବି। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, ରହିଲି, ନମସ୍କାର।